Live is currently standing in the Dhakeshwari temple. This is called the Dhakeshwari National Temple, right in the center of Dhaka, where we saw Professor Mohammad Yunus, who's the chief advisor of the interim government currently, coming here and stating few days after taking charge, while the tensions were increasing, attacks on minorities were increasing, especially on the Hindus. He made it a point that he will come into this temple and pacify those elements and say that they would need to see not this country on the basis of religion, but as one united country. And he also gave this message that what needs to be focused right now is the focus that Bangladesh needs to go back to democracy, and there should not be any space of kind of discrimination based on religion lines. We need to see how that pans out. But when we spoke with some of the Hindu community people here, people coming here for prayers, they are telling ABP Live both on and off camera that they are not really scared. They are also happy that Professor Yunus took that step to come into this temple and give that message out. But on the road, people are kind of scared. In rural areas outside of Dhaka, Hindus are being attacked, but then the incidents are coming out, but more needs to be done. They want the police to also be empowered. So this is what the situation is currently right now. Things are kind of unstable, but people are hoping that one day stability will come and there will not be any discrimination that will be done in the case of the religion. Also, to a point to be noted, some of the Hindu leaders have told me the fact that what the kind of attacks that have happened this time is not something that they had seen earlier as well. So they think that there should be some kind of solution that should come as Bangladesh stabilizes, where Hindus will be given a kind of special protection. Hello and welcome to ABP Live. I have with me today Mr. Vasudev Dhar, and he is the president for the Bangladesh Pujo Udjapon Porishad. And he is going to tell us, we are sitting at the famous Dhakeshwari temple in which he looks after the entire well-being of the temple, and we are going to understand from him what are the issues that are facing Bangladesh right now. And apart from the political or the geopolitical issues, we are also going to understand the problems that the Hindu community here are facing. আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার। হ্যাঁ, আমি যদি আপনাকে প্রথম প্রশ্নটা করি, এক তো আমরা এই ঢাকেশ্বরী মন্দিরে এখন এই সময় বসে আছি, একটা অদ্ভুত পরিবেশ, মানে মনেই হচ্ছে না আমরা যেন ঢাকাতে আছি। এটা এই যে মন্দিরটা, এটার ইতিহাসটা যদি একটু আমাদের কিছুটা বলতে পারেন। এটা আসলে প্রায় 800 বছরের পুরনো মন্দির। আমি একটা বই আপনাদের দিয়েছি, এখান থেকে আপনি উদ্ধৃতি দিতে পারেন, ইতিহাসটা যোগ করতে পারেন। পুরনো মন্দির, এটা বিভিন্ন সময়ে সংস্কার করা হয়েছে, অবয়ব পরিবর্তন হয়েছে। তবে সর্বশেষ যে অবস্থানটা দেখছেন এটা এবং তার সংশ্লিষ্ট যে জমি, এটা ভাওয়ালের রাজাদের দেওয়া, প্রায় 20 বিঘা। তো 20 বিঘা জমির মধ্যে বর্তমানে এই মন্দির এবং তার বহিরঙ্গ আপনারা বাইরে ঘুরে দেখেছেন, যেটা পুরো 20 বিঘা আমাদের হাতে নেই। আমাদের হাতে 6.5 বিঘা ছিল। সম্প্রতি আমরা কিছু জমি উদ্ধার করেছি, সব মিলে প্রায় 8 বিঘার মতো আমাদের হাতে আছে। 12 বিঘা আমাদের হাতে নেই। এটা নানাভাবে হাতছাড়া হয়ে গেছে, সেই এখন না, সেই 1947 সালের পর থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি যদি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি, ইতিহাসটা তো আমরা ঠিক আছে পড়ে নেব, কিন্তু আজকের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখলাম প্রফেসর ইউনুস এখানে কিছুদিন আগে এসেছিলেন, উনি বললেন আজও এই যেটাকে ন্যাশনাল টেম্পল বলা হয়, এটার আজকের পলিটিক্সের সঙ্গে কিভাবে লিঙ্ক? দেখুন, এটা পলিটিক্সের সঙ্গে লিঙ্ক সেইভাবে না। এটা হিন্দুদের প্রধান মন্দির হিসেবে রাষ্ট্রপতি বা সরকার প্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান বা বিদেশি সরকার প্রধান, রাষ্ট্রপ্রধানরা ঢাকা এলে এখানে আসে। আপনারা জানেন যে সম্প্রতি সরকার পরিবর্তনের পর রাজনৈতিক যে একটা পরিবর্তন এসছে, তারপরে চারদিকে কিছু একটু অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে কিন্তু সব রাজনৈতিক দলগুলো ঢাকেশ্বরী মন্দিরে ছুটে এসছে।
ধর্মীয় সংখ্যালঘু আমরা যারা বলি, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এক অন্যতম বড় দল বিএনপি, তারপরে জামাতে ইসলামী, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, তারপরে সিপিবি সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং তারা মন্দিরও পাহারা দিয়েছেন যাতে দুষ্কৃতিকারীরা ওরা শুধু ওই দিন না, অনেক দিন ধরে মন্দির স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত তারা মন্দিরে ছিলেন, আমাদের পাশে ছিলেন। আর এর মধ্যে একদিন হঠাৎ করে নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হওয়ার পরে ইউনূস সাহেব যারা প্রধান, উনি তো বরেণ্য একজন নোবেল বিজয়ী, শান্তিতে নোবেল বিজয়ী, এবং উনি আমাদের বাংলাদেশের সবারই প্রিয়। তো তিনি সরকার প্রধান হওয়ার পরে বোধহয় দায়িত্ব গ্রহণের দুদিনের মাথায় ইনি ঢাকেশ্বরী মন্দিরে ছুটে এসেছেন এবং তিনি যে কথাগুলো আমাদের সামনে বলেছেন এটা অত্যন্ত আশাপ্রদ। আমাদের বলেছেন যে, তার আগে বলি, উনি যখন দায়িত্ব নেওয়ার আগে উনি বাইরে বিদেশ থেকে, উনি ফ্রান্সে ছিলেন, এখানে যে পরিবর্তনটা হয়, তিনি ঢাকার মাটিতে পা রেখে বিমানবন্দরেই বলেছিলেন যে সাম্প্রদায়িক হামলা আমি বরদাস্ত করব না, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর কোনো হামলা আমি সহ্য করব না। তো তারপর সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরে ইনি ঢাকেশ্বরী মন্দিরে ছুটে এসেছেন আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য এবং অত্যন্ত 1 ঘন্টার নোটিশে উনি জানিয়েছেন আমি আসছি। আমরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তো উনি এসছেন, এসে আমাদের সামনে তিনি যেটা বললেন যে আমি কিন্তু বাংলাদেশকে এক পরিবার হিসেবে দেখতে চাই। এখানে কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে বৌদ্ধ, কে খ্রিস্টান, এটা আমার কাছে বড়, সবাই মানুষ, আমরা অত্যন্ত আশা আমরা ইউনাইটেড দেখতে চাই। How do you see the future of Bangladesh now that you're also a student? There's been a student revolution. Now whether you agree or not, there has been a change and your old regime is gone. There is a new regime. What is the future you think? I think it's a positive thing because of that maximum students right now they are working our country for this soon and hard. So at this moment, every person who really and hardly like working my country. At the moment for this, I think the country will be success. That's it. One more question I want to ask you. You think the interim government is the solution, or you think there should be free and fair elections? Elections right now they don't step for this election actually because of that my country system are not stable at the moment. So at that as a government nowadays they are thinking at first of all that I'm controlling my country, and then after 6 months later or 1 year later, that step by step election actually. And I am a general person, just I think it, but their psychology, their intelligence, I can't understand. Did you vote the last time? No, because of that, it's not a government mistake, it's my mistake. Because of that, I was busy for my work here at the moment, so I can't. You're a member of the Hindu community. Do you think, are you scared? Do you think that no, it will be good for the Hindus? How do you think of the minority situation? Actually, I think minority and majority issues, not only Bangladesh but also all over the world, minority just structure majority person actually. So at this moment, not only me but also any person I don't think not safe my country because of that. At this moment, our police, army, government, anything is not totally safe. But I will wish after 6 months later and 1 year later, obviously step anything or everything. This is where we are standing, is the Dhakeshwari temple, where we saw a few days back Professor Yunus coming and talking about the fact that how if the entire country should be seen as one community. He basically tried to pacify the problems, that there should be no discrimination on the basis of religion. Do you think after that there has been some change? Do you think for Hindus that has been a good measure that we took?
Dr. Mohammed Yunus is a great person actually. It's not only my country but also all over the world. His speech is very authentically, and he's a fair people, and he is a fair human being actually, and pure-hearted. And I think will come anything for this good thinking or good futures in our country because of that. It's economical sense. He's a very gentleman, also a get educated person. So my future Bangladesh will be stable, I think actually. After 1 or 2 years later, right now as a government is stable. And after 2 years later, and step to the any work properly, I think Bangladesh will change. And last question, you are a student. Do you see your future when you grow up, when you start working and go into the professional world? You think Bangladesh is where you would like to build your future? Of course, Bangladesh is a very beautiful country that have a job opportunity, private sector and government sector. And I think at that moment, our Dr. Mohammed Yunus say to that, don't query any job, be a job creator. And I think we also want as a create a job sector, will find. It will find for this student and people. So, thank you so much. Thank you for talking. ABP Live has now come to Dhanmondi 32, also known as Bangabandhu Memorial Museum or Bangabandhu Bhavan, which is located in one of the posh locations in Dhaka, Bangladesh. This was once the residence of Sheikh Mujibur Rahman, who was also called Bangabandhu, the founder and president of Bangladesh. This was where Mujib was assassinated with 18 members of his family, which included his wife, his 2 sons and his grandson, in the pre-dawn hours of August 15, 1975. The museum was listed as a National Heritage Site in 2009. On 5th August 2024, immediately after the resignation and escape of former Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, Dhanmondi 32 was looted and burned down. Some say it was a mob that carried out the vandalism and that the protesting students were not involved in that act, while some hint at their involvement even as people in Bangladesh want to wipe out every remnant of Awami League, whose head was once Hasina, now living in India. ABP Live caught up with a few locals here who think Bangladesh needs stability now more than ever, and elections have to be held at the earliest possible date. আচ্ছা আপা আমাকে একটুখানি বলুন, এটা বলুন যে এই যে বাড়িটাকে জ্বালিয়ে দিল, যারাই করলো, ছাত্রদল করলো, প্রোটেস্টের যাই হলো, এটা কি ঠিক হলো? না, একদম না, একদম না। আমরা কেমন না, এটা এই দেশের ক্ষতি না, জনগণের ক্ষতি না। সরকার বিকল্প নাই, আওয়ামী লীগের বিকল্প নাই এই দেশের জন্য। এটা এত অবদান রাখছে আওয়ামী লীগ সরকার, এর বিকল্প নাই। শুধু খারাপই করছে, ভালো করে নাই। জনগণের দেওয়ার শেষ নাই, আর কি করবো, ঢালা হবে। কিন্তু লোকে যে বলছে উনি মার্ডার করেছিলেন, বাচ্চাদের মেরেছিলেন, সব ভুয়া খবর, একটা কথা সঠিক না। এরা মাইরে বহিরাগত নামছে না, এরা মারামারি করে ছাত্রকে মারতে। কি সরকার কখনো নির্দেশ দিছে? পুলিশ বাহিনীরা কখনো দেয় নাই। সরকার কখনো নির্দেশ দেয় নাই একটা প্রাণ মারা যায়। যদি এরা মারছে, এরা কারা কারা লেখা নামছে, এর মধ্যে জামাত জমাত বিএনপি সবই নামছে, শুধু কি স্টুডেন্ট। আর এগুলো তো যাওয়ার পরে স্টুডেন্ট করে নাই, বহিরাগত যারা সন্ত্রাসটা করছে, সন্ত্রাসী আর লুটপাট করে ডাকাতি করে সব নিয়ে গেছে। রাজ পরিবারের ঘরে কি না থাকে গুরুত্বপূর্ণ সব নিয়ে গেছে, কিছুই রাখে নাই। নেওয়ার পর না পুড়ে দিছে, জ্বালাই দিছে। কেন? বঙ্গবন্ধুর অপরাধ। কিন্তু যে গুলি চিনি যে গুলি করছে এখানে, স্পট গুলি ডেট গিলি, ওই এইগুলা নিশানা গিলি, ওগুলো সহ কেন মুছে দিতে চায়? কেন? এই দেশটা পাকিস্তান ছিল, বঙ্গবন্ধুকে এমনি নিয়েছে, জেল খাটছে ছোট থেকে। আর লাইফে থেকে জেল খাটছে বঙ্গবন্ধু, ওই শেখ মুজিবের নাম মুছে দিতে হয়। অল ইজ অল ধানমন্ডি ওনার নামে, অল ইজ অল ধানমন্ডি মৌজা, বঙ্গবন্ধু না। আজকে একেবারে না, পুরো এই কোন ওই কোন পুরো বাড়ি জ্বালা পুরো করে দিতে পুরো বাংলাদেশ। আচ্ছা আপা, এটা বলেন যে এখন যে বলছে যে নতুন যে সরকার আসবে, এখন যে ইন্টারিম হয়েছে প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস, বলছে যে নতুন করে গড়বো দেশটাকে, সবকিছু ভালো হবে, সেটা আপনি কি বলছেন? এখন ভালো হয়তো, যদি ভালো হয় হোক, আপনি দেখি না এর মতো সচিবালয় ঘেরাও করে ট্রাই তো উনি সচিবালয় ঘর সকাল 5টা এরা বিকালে কত দেখ, সকালে 5 বিকালে কত দেখ, এমনি দেখ 15 বছর টাকা কি। আচ্ছা 15 বছর কেমন? আপনার জীবনে 15 বছর কেমন ছিল? আমার লাইফে খুব ভালো গেছে 15 বছর। বিগত 15 বছরে অনেক ভালো করছে। তার দিয়ে তার আগে খুন করে নাই, না করে এই মুসলিমকে দিয়ে গেছে। তারপর আমার ভাই 4টা খুন করছে বিএনপি সরকার আমলে। তার
আমার ভাই চারটা এক পরিবারে চারটা খুন করে থাকে কি মহিলারা কি বুঝি জমি জমা সব লুটপাট কেন এ তো বিএনপি জিয়ার আমল থেকে শুরু এ তো জিয়াই করে গেছে এই নকশাটি বঙ্গবন্ধুর মাইরা কে করছে এমন ওই রেশ করতে আজকে কোটা করতে জিয়ার আমল করছে বঙ্গবন্ধুর খুন করার পরে জিয়া এগুলো করে গেছে হেই রেশ আজ পর্যন্ত শেষ হয় না এই দেশে সুন্দর শেষ হয় না কেন এই শুরুটা কি শুরুটা বিএনপি করে গেছে জিয়ার আমলে ওই যে উকলি জামাই বানাইছে মাইয়া বিয়া দিছে ক্যান্টনমেন্ট তাই না জিয়ার মতো রাখবোই না ওয়াইফ নিয়ে সংসার করবো না বঙ্গবন্ধু মেয়ের মতো আশ্রয় দিয়ে বিয়ে দিয়ে অপরাধ করতে কতগুলো সংসার করা দিচ্ছে কতগুলো মহিলা নির্যাতন হয়েছে রাখবো না পুরুষ মানুষ রাখবো না এই নারী নির্যাতিতা নারীর সংসার বঙ্গবন্ধু বিয়ে দিচ্ছে গণহারে বিয়া আমি বা গণহারে বিয়ে করে সংসার বড়া দিয়ে কি ভুল করছে আচ্ছা আপা এটা বলুন যদি এরপর আবার ইলেকশন হয় জানি না কবে কখনই হয় আপনি কি আওয়ামী লীগকে অবশ্যই 100% আর আওয়ামী লীগ ভোট লাগবে সিলেকশন আসবে কে আর ভোট লাগবে জনগণের সরকার করে নাই মেগা প্রকল্প সাহস কোনো সরকার চলিত না আজকে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনমুক্তি স্যার করছে বিদায় আজকে গর্ব কাজ করছে কেন ঢাকা ছিল যদি ভালোই করে থাকতো তাহলে এই দেশ থেকে গেল কেন এই দেশের প্রধানমন্ত্রী শেষ তো পলায় যেত সে যদি দেশের জন্য ভালোই করে কিছু তারেক বলে দিচ্ছে এখানে আগুন লাগানোর জন্য তারেকের নাম বললো কেন আমার নাম মোহাম্মদ হ্যাঁ আমার তোলাভোলা বিগত দিনে এখানে বাংলাদেশে যতটা শেখ হাসিনা অকারণ করছে এটা দর্শকে দেখছে এটা শুধু আপনি একা দেখেন না এটা বাংলাদেশের সবাই দেখছে হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে যে শেখ হাসিনা যেভাবে ছাত্র আন্দোলনে যেভাবে হত্যা করলো এটা কি বললেন এটা কি করলো হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে যে আমরা একটাই চাইছিলাম যে আমরা যেই দাবির জন্য নামছি হ্যাঁ ওই দাবি সে মেনে নেয় ওই দাবি না মেনে নেওয়াতে উনি উল্টা রিয়াকশন করছে হ্যাঁ ছাত্রদের উপরে এখন আমাদের সবশেষ কথা হচ্ছে যে একটা বাংলাদেশে আমি একটা নাগরিক বাংলাদেশের নাগরিক হ্যাঁ আমারও তো একটা চাইতে আছে হ্যাঁ আছে না এখন সবশেষ কথা হচ্ছে যে শেখ হাসিনা যেভাবে বাংলাদেশ থেকে উনি যদি ভালো কাজই করে যেত তাহলে এভাবে বাংলাদেশ থেকে উনি পালিয়ে যেতে পারতেন উনি ভালো কাজ করেননি উনি চলে গেছেন আপনারা একটা সাংঘাতিক আন্দোলন করেছেন উনি চলে গেছেন পালিয়ে গেছেন যেভাবেই আপনি বলুন এবার আপনি নেক্সট ভবিষ্যতে আপনি যেরকম একটা ইয়াং স্টুডেন্ট আপনি নেক্সট কিভাবে বাংলাদেশকে দেখতে চান আমি নেক্সট বাংলাদেশ দেখতে চাই যে আরো এখন বর্তমানে যে আবার প্রজন্মে আসবে হ্যাঁ উনি বাংলাদেশকে আরো ভালো করবে এটি আমাদের প্রত্যাশা হ্যাঁ ইনশাল্লাহ যে সামনের দিকে এগিয়ে নিব বাংলাদেশকে এটি হচ্ছে আমাদের আপনারা ইলেকশন চান হোক হ্যাঁ অবশ্যই ইলেকশন চাই আচ্ছা আমরা বলছে যে ডক্টর ইউনূস বলছে যে 3 মাসের ভিতরে ইলেকশন দিবে এখন কবে দিবে সেটা এখনো উপরে থেকে হ্যাঁ ওনারা ডিসাইড করবে এই হচ্ছে আমার কথা আপনারা মনে করেন সেই ইলেকশনে সবাই লড়া উচিত বিএনপি জামাত আওয়ামী লীগ নাকি মনে করেন আওয়ামী লীগ থাকবে না আওয়ামী লীগ কোনো বাংলাদেশে কোনো আওয়ামী লীগ বলতে কিছু থাকবে না আচ্ছা আপনার নামটা প্রথমে আমার নাম মোহাম্মদ সাইফ আচ্ছা আপনি বলুন আপনি নির্বাচনটা কিভাবে চান কখন চান এবং মনে করেন যে এরপর যে নির্বাচন হবে সেটা ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন হবে আচ্ছা আমি চাচ্ছি এই মুহূর্তে যেহেতু একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আছে বাংলাদেশে আর আপনি তো বিগত আন্দোলনের ব্যাপারে সবকিছু জানেন তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা সময় কোনো বেঁধে দিতে চাই না যখন দেশের স্বাভাবিক পরিস্থিতি আসবে তবে এটা বলা মানে যে উচিত যে হচ্ছে যে বর্তমানে যদি এমন হয় যে দেখতেছি ডিলে করতেছে ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ডিলে করতেছে সময় নিচ্ছে এরকম যদি যেই 15 বছর পর্যন্ত আমরা ফ্যাসিজমের মানে আন্ডারে ছিলাম তো একটা ফ্যাসিজমের আন্ডার একটা ব্যারিকেড যদি আমরা ভাঙতে পারি তো ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ভাঙা বাংলাদেশের ছাত্র জনতার কাছে বা তরুণদের কাছে কোনো ব্যাপারই না এটা সবসময় মাথায় রাখবেন ঠিক কথা কারণ হ্যাঁ তো ওনাদেরকে কতটা টাইম আপনারা দিতে রাজি আছেন ওনারা এখনো তো বলেননি বাট কতটা টাইম আমরা সেই ক্ষেত্রে কোনো ক্লক বা কোনো ক্যালেন্ডার টাইম দিতে চাই না সেই ক্ষেত্রে এই টাইমটা দিতে চাই যেন আমরা তাদের কাজগুলো নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছি বাংলাদেশের সব মানুষ জানে তারা কি করতেছে নিয়মিত আমরা আপডেট পাচ্ছি তাই না তো সেই ক্ষেত্রে যখন আমরা দেখবো যে হ্যাঁ ইয়েস এখন একটা সময় এসেছে তখন আমরা দাবি জানাবো শান্তিপূর্ণভাবে
শান্তি আশা করি যে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস উনি আমাদের শান্তিপূর্ণ দাবিটাই মেনে নিয়ে ইলেকশন দিবে। তবে সেই ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যেটা করতে হবে, ইলেকশন কমিশন যেটা আছে, নির্বাচন কমিশন, অবশ্যই তাকে শক্তিশালী করতে হবে, যেন প্রত্যেকটা মানুষ তার নিজের অধিকার, তার নিজের মতামত যেন তারা মানে ভোটের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে পারে। হ্যাঁ, ভয়হীনভাবে যেন প্রত্যেকে ভোট দিতে পারে। আচ্ছা, এটা বলুন, আওয়ামী লীগ তো আর আসবে না, যেটা উনিও বললেন যে ওনাকে লড়তে দেওয়া হবে না, তাহলে এখন বিকল্প কি? বিএনপি না জামাত না জাতীয় পার্টি, কোন মনে হয় যারা কাজ করছে? আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা কথা আপনাদের এক্সপেকটেশনটা। আচ্ছা, খুব ধন্যবাদ। আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে হচ্ছে সব আপনি একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, আমরা কি চাই? ভোট দিতে চাই, তাই না? আর ভোটটা কি? মানুষের মনের বহিঃপ্রকাশ। ভোটটা মনের বহিঃপ্রকাশ না? যেই দল, যেই মত সবচেয়ে ভালো কিছু করবে, জনগণের কথা বলার অধিকার দিবে, বেঁচে থাকার স্বাধীনতা দিবে, খাদ্যের নিরাপত্তা দিবে, চলার নিরাপত্তা দিবে, নারীদের নিরাপত্তা দিবে, কোন দল, আমি একটা কথা স্পষ্ট বলতে চাই, যদি কোন দল ভাবে যে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু বা ধরেন পাহাড়ি সম্প্রদায় এরকম যদি কেউ ভাবে, আমরা কখনোই তাকে চাই না। আমরা চাই যে আমরা সকল বাঙালি একটা বান্ডেল, ঠিক আছে? আমরা এক, কোন সংখ্যালঘু বলতে কোনো কথা নাই, সংখ্যাগরিষ্ঠ বলতে কোনো কথা নাই। ইয়েস, এক্স্যাক্টলি, একটা ইউনাইটেড কান্ট্রি চাই, ঠিক আছে? তো এরকম যারা কাজ করতে পারবে এবং আমাদের নিরাপত্তা যারা নিশ্চিত করতে পারবে, আমাদের কথা বলার অধিকার যাদের কাছ থেকে পাবো, আমরা তাদেরকেই চাই। এক্ষেত্রে জামাত, বিএনপি বা আওয়ামী লীগ এটা কোনো কথা না। তবে হ্যাঁ, একটা বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে, আওয়ামী লীগ যে ফ্যাসিজম করছে, এই আওয়ামী লীগকে আমরা। আচ্ছা, এবার আমাকে বলুন, এই 15 বছর শেখ হাসিনা কি যে এরকম অত্যাচারগুলো আমরা ভারতে বসে একটা কম সংখ্যক নিউজে শুনতে পেতাম, বাট শুনতাম যে পোয়েটদের, ব্লগারদের মানুষকে খুন করছে, জেলে ভরে দিচ্ছে, বিএনপি সব লিডারদেরকে তো উনি জেলে ভরেই দিয়েছিলেন ইলেকশনে 2 মাস আগে। আপনারা এখানে ছিলেন, আপনি তো নিশ্চয়ই 15 বছর ধরে, আপনি ছোট ছিলেন, বড় হয়েছেন, কি কি দেখেছেন? কি মনে হয় যে তাকে আর চান্স দেওয়ার কোনো মানেই হয় না? আচ্ছা, খুব সুন্দর প্রশ্ন। আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে আপনি যেটা বললেন যে এখানে হচ্ছে মানে ভিন্ন মতের মানুষকে জেলে বন্দী করছে, নেতাদেরকে জেলে বন্দী করছে। আচ্ছা, আমি যদি রাজনৈতিক পলিটিক্যাল সাইডটা একটু সাইডে রেখে যদি সাধারণ মানুষের কথা বলতে চাই, আমি একজন সাধারণ মানুষ, আমি কখনো যদি ধরেন মানে এমন কোনো কথা মাথায় আসতো যে আওয়ামী লীগ বিরোধী, আমি কথা বলতে পারতাম না। এটা চায়ের দোকানে, আমার নিজ বাসস্থানে। কারণ কি জানেন, যখন আমি আমার নিজ বাসস্থানে বসে কথা বলতাম, তখন ভাবতাম যে মানে কোনো গোয়েন্দা কেউ যাচ্ছে না তো, ডিবির কেউ যাচ্ছে না তো, ডিজিএফ এর কেউ আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছে না তো, অথবা কোনো পুলিশের একটা খুব ভয় ছিল। ডেফিনেটলি, অবশ্যই পুলিশের ভয় ছিল। এরপরে কোনো মানে আওয়ামী লীগের পক্ষের কেউ যাচ্ছে না তো, তারা আবার আমাকে মানে পুলিশের মাধ্যমে আমাকে কোনোভাবে হয়রানি করবে না তো, মানে আমি মুখ খুলতে ভয় পেতাম। রোজকার ভয় ছিল, ডেফিনেটলি রোজকার না, প্রতি মুহূর্তে ভয় ছিল, প্রতি মুহূর্তে। ইভেন রাত্র ধরেন 3টা বাজেও যদি আমি কোনো পলিটিক্যাল আলোচনা কারোর সাথে ফোনে করতাম, আমি সেটা করতে পারতাম না, ভয় পাইতাম, আমি কোনো কথা বলতে পারতাম না, আমার মুখ বন্ধ ছিল 15 বছর, ঠিক আছে? তাই শুধু যে রাজনৈতিক নেতারাই যে বন্দী ছিল, তাদেরকে আটকানো হয়েছে, এটা তো দেখছি আমরা সাধারণ, কিন্তু আমার মনের হ্যাঁ, আমার মনের মধ্যে যেটা ছিল যে 15 বছর পর্যন্ত আমি মুখ খুলতে পারি নাই, সেটার স্বাধীনতা কে দিবে? আর আপনি কি কাজ করেন যদি একবার বলেন? আচ্ছা, আমি এখন হচ্ছে গ্রামীণ ফোনের কল সেন্টারে আছি। এটা হচ্ছে আপনার ওই যে কি বলে জেনেক্স ইনফোসিস লিমিটেড। হ্যাঁ, ওরা হচ্ছে। আপনি কি আন্দোলনে ভাগ করেছিলেন, মানে নিয়েছিলেন, কখনো জয়েন করেছিলেন যখন এই প্রোটেস্ট হয়? হ্যাঁ, আমি আন্দোলনে জয়েন করেছি। আমি তখনই, আচ্ছা আমি এটা একটু বলি, আমি তখনই জয়েন করেছি। আমি প্রথম পর্যন্ত কোটা, আমি ইন্টারমিডিয়েট শেষ করছি, অনার্স করতেছি। তো আমি মানে কোটা আমার আসলে আমার অতটা গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু না, বা এটা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা ছিল না। বাট যখন থেকে মানে মৃত্যু শুরু হয়েছে, আশ্চর্য কথা, মানে একটা মানুষ নিজের দাবি তুলতেই পারে। প্রথমে কিন্তু আমাদের লিখিত ছিল, খুব ভালোভাবে জানেন যে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ছিল, সেখানে মানুষ মরবে কেন? একটা মানুষ কথা বলে মরবে, এটা হয়? এটা ইলিগাল, এটা কোনোভাবে যৌক্তিক না, অযৌক্তিক বিষয়। তো এরপরে হচ্ছে আমি আসলে জয়েন করলাম। এরপরে মানে অতটাও জয়েন করিনি, আমার এলাকার পাড়া মহল্লার মধ্যে ছিলাম। যখন আমি দেখলাম যে বাচ্চা শিশুরা জয়েন করতেছে এবং বাচ্চা শিশু খুন হচ্ছে, একটা শিশু খুন হচ্ছে, তাইলে একটা শিশু যদি বাড়িতে বসে খুন হয়, তাহলে আমার তো ঘরে ঘুমায় থাকার কোনো। আচ্ছা দাদা, আমার শেষ প্রশ্ন আপনাকে। আপনারা সবাই জানেন হাসিনা দিল্লিতে চলে গেছেন, ওখানে কোথায় আছে আমরাও জানি না, কিন্তু যদি মনে হয়, কখনো আপনাদের কি মনে হয় যে না, ফেরত আসা উচিত এবং তার উপর কোনো অ্যাকশন নেওয়া উচিত? আচ্ছা, আমি মনে করি যে আসলে বাংলাদেশে ওনাকে ফিরিয়ে আনা উচিত, এবং উনি যা করছে আমরা সেটা করতে চাই না। মানে উনি হচ্ছে যদি হইতো, আমি একটু আপনাকে মানে কল্পনায় নিয়ে যেতে চাই, উনি যদি ধরেন বর্তমানে ক্ষমতায় আছে, হাসিনার জায়গায় অন্য একজন আছে, তাহলে উনি কি করতে জানেন? ওনাকে হয়তো যে কোনো ভাবে মানে একটা মৃত্যু দিয়ে তারপর বলতো অপমৃত্যু, বা গুম করে ফেলাইতো, তারপর মারিয়া ফেলাইতো, ঠিক আছে? তো আমরা চাই ওনার বিচারিক বিভাগের মাধ্যমে
শান্তিপূর্ণভাবে ওনার বিচার হোক। একদম উনি যা যা করছে, যেই অন্যায় করছে, বাংলাদেশের মানুষের প্রতি যেই জুলুম করছে, যেই ফ্যাসিজম করছে, সেটার প্রত্যেকটার বিচার হোক, সঠিক বিচার হোক। মানে আপনারা চান যে উনি ফেরত আসুক আর ওনার সাজা হোক, কিন্তু লিগালি হোক। হ্যাঁ, সবকিছু লিগালি হোক, উনি ফেরত আসুক, লিগালি ওনার বিচার হোক। আমি ওয়েদুর রহমান, সদ্য গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট। আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন যে শেখ হাসিনাকে ভারতের উচিত তাকে ফিরিয়ে দেওয়া এবং তার উপর লিগালি যেটা উনি বললেন একটা অ্যাকশন নেওয়া উচিত? হ্যাঁ, আসলে ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে শেখ হাসিনার যত মানে অবৈধ কাজ ছিল সবগুলো ভারত সবসময় সাপোর্ট করছে। যেমন এই যে আপনার ভোটের সময় দুর্নীতি, এগুলো সবসময় ভারত সাপোর্ট করছে। তো আমাদের এই বাংলাদেশের মানুষের ভারতের উপরে বিদ্বেষটার কারণই এইটা। এখন আবার তারা যখন আশ্রয় দিচ্ছে, এই আশ্রয়টা তাদের আসলে দেওয়া উচিত হয়। তাদের উচিত যে মানে আমরা চাই এটা সুষ্ঠু বিচার, আমরা শেখ হাসিনাকে পাইলে মারবো এমন কিছু না, বাট আমরা চাই এটা সুষ্ঠু বিচার, এটা সুষ্ঠু বিচার হোক, ভারতের সাথে সুসম্পর্ক থাক। কিন্তু এখন সবথেকে বড় কথা হচ্ছে আমরা যেটা জানি যে আমাদের হচ্ছে যে প্রধান উপদেষ্টা যে কথা বলছে ভারতের সাথে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে একটা কথা বলছে অলরেডি, ঠিক আছে, বাট ওই ব্যাপারে আমরা সুস্পষ্ট কোনো তথ্য জানি না। বাট আমাদের যেটা মনে হয়েছে যে ভারত আসলে দিবে না। আচ্ছা, আপনি আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকেও শুনেছেন, ডক্টর জয়শঙ্কর বলেছে যে হঠাৎ করে উনি একটা ফোন পান আর তখন বলেন যে মানে বাংলাদেশ বিমানে করে উনি আসছেন, সিচুয়েশনে উনি চলে আসেন, কিন্তু আপনি চান এখন ফেরত পাঠিয়ে দিতে। না, উনি হচ্ছে যে দুইবার দুই কথা বলছে। প্রথমবার বলছে যে তারা হচ্ছে ফোন পাওয়ার পরে কি করছে, আর পরের বার বলছে যে আপনি জানেন কিনা আমি জানি না, যে আমরা সে নাকি আগে জানতোই না, এরকম একটা কথা বলছে। মানে দুইবার দুইটা স্টেটমেন্ট দিছে। মানে তারা আসলে নিজেরাও বিব্রত যে কি করবে আর কি এই সিচুয়েশনে। বাট আমাদের মধ্যে হচ্ছে যে তার একটা মানে সঠিক ডিসিশন নেওয়া উচিত ভারতের সাথে সুসম্পর্ক করার জন্য। বাংলাদেশের মানুষ কখনো ভারতের শত্রু না, ভারতের মানুষও কখনো বাংলাদেশের শত্রু না। কিন্তু আপনার এই জিনিসগুলোর কারণে আপনি যখন হচ্ছে যে একজনকে অপরাধীকে সাপোর্ট করবেন, তখন আপনার সাথে আমার আর বন্ধুত্ব হবে না। এটাই হচ্ছে মানে এখন যদি ওখানে উনি রয়ে যান, কি ওখান থেকে উনি যেরকম শোনা যাচ্ছে যে ইউএই চলে যেতে পারেন, তাহলে কিরকম আপনারা মনে ভারতকে কিভাবে দেখবেন? ভারত মানে মেইন কথা হচ্ছে ভারতের সাথে সুসম্পর্কের জন্য ভারত হচ্ছে যে ভারত আমাদেরকে সমর্থন করুক। যেহেতু আমাদের এই যে আপনার এই যে বর্তমানে যে অভ্যন্তরীণ সরকার, এটাও একটা স্টুডেন্টদের একটা অভ্যুত্থানের মধ্যে স্টুডেন্টদের কি সরকার আছে, ঠিক আছে। তো আমি চাচ্ছি যে মনে করেন ভারতের থেকে যদি চলে যায় আর ভারত আমাদের প্রতি বন্ধুসুলভ আচরণ করুক। মানে আপনি হচ্ছে যে গেট খুলে দিতেছেন, মানে পানি ছেড়ে দিচ্ছেন, কোনো সমস্যা নেই। পানি ছাড়ার আগে আপনি 3 দিন আগে বলেন যে আমরা হচ্ছে যে পানি ছেড়ে দিচ্ছি, তাহলে আমার এতগুলো মানুষ মারা যেত না। সেটা তো অনেকবার বলা হয়েছে যে ওটা না বলা হয় না। আপনার প্রথমবার যখন ছাড়ছেন তখন আপনি বলেন নাই, আপনি যখন তিস্তার পানিটা ছাড়লেন তখন বলতেছেন। আপনার তিস্তার পানি থেকে এখন ভয়াবহ যে বন্যাটা হচ্ছে ফেনীতে, মানে স্মরণকালে সব থেকে শ্রেষ্ঠ একটা বন্যা, মানে এরকমের বন্যা আজ পর্যন্ত কেউ দেখে নাই। এখন আপনি দেখেন 2 সপ্তাহ যাবৎ পোলাপান হচ্ছে যে বন্যাতদের জন্য টাকা উঠাইতেছে, আমরা যাচ্ছি আবার বন্যাতদের জন্য কাজ করছি, আমাদের স্টুডেন্টরা অনেক হারাইছে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনাদের মানে ভারতের প্রতি এটা আহ্বান থাকবে যে আপনারা আমাদের প্রতি বন্ধুসুলভ আচরণ করেন, কারণ আমরা তো আপনাদের একজন সরকারই শুধু আপনাদের বন্ধু না, আমরা ভারতের বাংলাদেশের মানুষই ভারতের বন্ধু। আমাদের বাংলাদেশের মানুষের প্রতি বন্ধুত্ব দেখানো উচিত, কোনো সরকারের প্রতি বন্ধুত্ব না দেখে। আমার নাম মোহাম্মদ ইসহাক তালুকদার, আমি একটা কোম্পানিতে জব করি, এই ম্যানেজার। আপনার জব এখনো আছে তো? আচ্ছা, বলুন আপনার মানে কি এক্সপেকটেশন? এখন যেরকম আমি ওনাকেও জিজ্ঞেস করলাম যে এখন প্রধানমন্ত্রী আপনাদের ফর্মার প্রাইম মিনিস্টার হাসিনা এখন দিল্লিতে বসে আছেন, উনি যদি ওখানে রয়ে যান, কি ওখান থেকে ইউএই চলে যান, তাহলে আপনারা কি মনে করবেন? আপনার মনে হয় কি ভারত সরকারের উচিত হবে আমাদের দেশে ফিরিয়ে আনা এবং মানে সুসম্পর্ক বজায় রাখে, এবং শেখ হাসিনা আইনের মাধ্যমেই যেটাই হোক সেটাই হোক। ভারত তো জোর করে ওনাকে পাঠিয়ে দিতে পারবে না, বাংলাদেশের সরকার এখানে চেষ্টা করতে হবে তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য, এবং বাংলাদেশ সরকারের গ্যারান্টি দিতে হবে যে তাকে আমরা সুষ্ঠু আইনের মধ্যে বিচার করবো। যদি সে কোনো অপরাধ করে থাকে সুষ্ঠু আইন, সুষ্ঠু, এছাড়া অন্য কোনো কিছু করা যাবে না। এছাড়া আপনার ভারতের থেকে কি এক্সপেকটেশন মনে করেন এরকম একটা ডিফিকাল্ট টাইমে? ভারত আসলে বরাবরই ভারতের সম্পর্ক তো আমাদের দেশের সাথে, এটা কোনো ব্যক্তির সাথে না। মানে এর আগে তারা যখন বিএনপি গভর্নমেন্ট পরিচালনা করতো তখন একেবারে তো খারাপ ছিল না, কিন্তু মানে শেখ হাসিনা থাকলেই যে শুধু মানে ভারতের জন্য ভালো তা তো না। কারণ বাংলাদেশ যে সরকারই আসুক না কেন, সবাই ভারতের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে দেশটাকে গঠন করতে চায়। আচ্ছা দাদা, আপনাকে তো আপনি এক্সপেরিয়েন্স, আপনার বয়স আছে, আপনি দেখেছেন অনেক কিছু, তো আপনি এটা বলুন, আপনি ভবিষ্যৎটা বাংলাদেশে কিরম দেখছেন? এরপর কি ইলেকশন হবে, আর হলেও আওয়ামী লীগ তো লড়বে না, তো কি মনে হয় ভবিষ্যতে আমি এমন একটা পজিশন দেখতে পাচ্ছি, বাংলাদেশে আগে সবাই জানতো বিএনপি আওয়ামী লীগ,
মানে ধানের শীষ নৌকা, কলা গাছ দেওয়া হলেও পাস। এই সংস্কৃতি থেকে এখন বাংলাদেশ মানুষ বেরোয় আসতেছে। বিএনপির পাশাপাশি জামাত ইসলামী বাংলাদেশ বিশাল একটা অবস্থানে তারা এখন আছে। আমি একসময় শিবিরের সাথে ছিলাম, ডিএল কলেজের দায়িত্বে ছিলাম একটা পর্যায়ে, যাই হোক। এবং ভারত হয়তো মনে করে যে জামাত একটা সাম্প্রদায়িক বা একটা কোনো কিছুই না। বাংলাদেশ জামাত ইসলামী একটা খুবই সুন্দর সুশৃঙ্খল, মানে তার বলার কোনো ভাষা নাই, তাদের কোনো অন্যায় এগুলো তারা কখনো করেই না। হয়তো মুক্তিযুদ্ধের সময় যে কোনো একটা বিরোধিতা থাকতে পারে, সেটা হচ্ছে জামাত ইসলামে তখন তার ভূমিকা ছিল যে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান যদি আলাদা হয়ে যায় তখন ভারত এই দুটো রাষ্ট্রকেই শোষণ করবো। এই কারণেই তখন কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ এরা বিরোধিতা করতে, মূল বিষয় হচ্ছে ওইটা জামাতের। যাই হোক, তারপর জামাতকে আওয়ামী লীগকে ব্যবহার করে নেয় 91 বিএনপির হটানোর সময়। এই শেখ হাসিনা, আলী হাসান মুজাহিদ, নিজামী, কাদের মোল্লা একসাথে বৈঠক করেনি। হ্যাঁ, অবশ্যই হওয়া উচিত। এবং যে সরকারই আসুক না কেন, বিএনপি যদি আসে, বিএনপি যদি আগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে, বিএনপি ভালো না। তবে আওয়ামী লীগের সাথে ওদের কঠিন পরিণতি ভোগ করতে হবে। এবং এটাও চিন্তা রাখবেন, বিএনপির আগেনস্টে জামাত এবং বিভিন্ন স্টুডেন্টের নেতৃত্বে এবং আরো অনেক ভালো একটা অবস্থান তৈরি হবে। বিএনপি সবসময় ভয় থাকবে। আপনিও মনে করেন না যে আওয়ামী লীগ আর ইলেকশন লড়বে? না, অবশ্যই লড়ুক, গণতন্ত্র পদ্ধতি লড়বো, অবশ্যই লড়ুক, কোনোই নাই, অবশ্যই লড়বো। এবং বিএনপির এইটাই ভয় থাকা উচিত যে পিছনে জামাত একটা শক্তিশালী সংগঠন, স্টুডেন্টের ভিতর থেকে বিভিন্ন একটা শোনা যাচ্ছে, তখন বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ তো আছে। আর আওয়ামী লীগের আন্দোলনে পাকা খেলোয়াড়, মানে বিএনপি এতদিন থাকলো, কিন্তু আওয়ামী লীগ, বিএনপি যদি ক্ষমতায় থাকতো আওয়ামী লীগ এতদিন বিএনপি রাখতো না। তাদের আন্দোলনে আওয়ামী লীগ। হ্যাঁ, অবশ্যই ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন, এবং আওয়ামী লীগ লড়ুক। কোথাও বাংলাদেশের কোনো সিটেই যেন কোন রকম দুর্নীতি রাখা হয়, কারণ আওয়ামী লীগের এখনো বেশ কিছু ঘাঁটি আছে। As you can see right behind me, graffiti like this are all across Dhaka right now, which has come up after the 5th August protest in which we saw former Prime Minister Sheikh Hasina leaving this country because of the fact that her years of misrule has finally led to too much of anger amongst the population. And on this one case, student versus dictator, because the protest was started by the student and they kind of brought in what we are calling as the second revolution, and dictator is of course Sheikh Hasina. Now, if you can see, if I can pan the camera wave, this is the Sanchal Hall, where Sheikh Hasina was there on her last days, and that was the day on 5th of August when the students had gate crashed, as a result of which she had to leave for India in a helicopter. Now, if one can see, let me give you a flavor of Dhaka right now, and you can see the life has come back to normalcy here. Schools are open, colleges are open, offices are working, people are going by their jobs, and they are all in the fact, they are all reveling in the fact that finally there is some kind of change that has come in this country. However, and the interim government led by Nobel laureate Professor Mohammad Yunus is currently running the government, but there is this question among people, what next for Dhaka, what next for Bangladesh, will the elections take place in the coming months? So we are standing right now in the middle of the University of Dhaka. This is where exactly from where the revolution had started, if one can really call it as the second revolution. So over the day I showed what is it, the life now, right now in downtown Dhaka, what is it that people are talking about. We also went to Dhanmondi 32 and saw the kind of emotion people are having. People are telling me on the ground, both on and off the camera, is the fact that they're expecting elections to happen, and they're expecting that the elections next will be a free and fair election that should be happening in the next 3 to 6 months of time. Otherwise, they will be starting questioning even the interim government. They are all unanimous in one fact that they will allow every party should participate, including Awami League, the BNP, Jamaat or Jatiyo Party. They don't have a problem in that, is what the common man on the road is telling me. But then they are also saying that the election should happen soon. Otherwise, they cannot let the interim government continue for years after years. Right now, it all seems peaceful and things are getting back to normalcy in Dhaka. However, the challenges are many, not just for the interim government, but also for the regular Bangladeshi who is expecting their country
to develop again and to progress again and take a second birth. For ABP Live, signing off from Dhaka, this is Nainima Basu.